इतिहास के पन्नों से जो लोग चलकर हम तक आते हैं वही लोग अपने पुरुषार्थ और संघर्ष के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किश्तियाँ खींच कर किनारों तक वही लाते हैं। किसी ने क्या मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गमैन said, once he said, the heights by great men attained and kept were not attained by a sudden flight, but they were toiling up in the nights while their companions slept. उठ जाग मुसाफिर नींद से सोता है क्या, अपनी तकदीर और मुकद्दर को कोस कोस कर रोता है क्या। थाम ले दिल अपना और चल पड़ मंजिल की तरफ, फिर देख होता है क्या। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां विच विदेशां विच जिथे कांची टीवी टैलीकास्ट हो रहा है। रिस्पैक्टेड व्यूज़, सत्कारयोग दर्शकों, आप जी नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। जिस तरह आप सबनों पता है कि हर वीरवार यूके टाइम कांची टीवी के इस महान मंच तो यूके टाइम 6 बजे तो लग के 7 बजे तक शाम को इतिहास के पन्नियां तो शो लैके आप जी के समक्ष हाज़र हुंदा। अज भी उस ही कड़ी दे विच अज दा एक महान शो जो कि एक महान शख्सियत, मल्टी फेसिटेड परसनैलिटी, मल्टी डायमेंशनल परसनैलिटी, उन्होंने लैके आप जी के समक्ष हाज़र हाँ। इस युग के महान युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर जी। क्यों? क्योंकि कल 6 दिसंबर सी। 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस होंदा है। 6 दिसंबर 1956 ये वो दिन सी जिस दिन एक रोशनी जो दे रही सी, एक लाइट जो रोशन कर रही सी ना कि सिर्फ भारत नूं बल्कि पूरे संसार नूं अपने उस ज्ञान दे दीपक दे नाल जो रोशन कर रही सी, वो रोशनी 6 दिसंबर 1956 यानी 6 दिसंबर 1956 वो बुझ गई। पर उसका जो असर है, जो उसके मकाम हैं उस रोशनी दे, जो कि हमेशा चमकती रहेगी ਜਦੋਂ तक दुनिया है, एक कायनात है, एक धरती है, वो रोशनी इस तरह ही चमकती रहेगी क्योंकि वो रोशनी अमर है। एक साडे नाल कॉल ते कोई जुड़े हैं, दिखे कौन जुड़े। हेलो, जय गुरुदेव जी, जय भीम जी। हाँ जी, मैं दुग्गल जी फकीर चंद चौहान बोल रहा। चौहान साहब थोड़ा स्वागत है जी। देखो अज आपने प्रोग्राम शुरू किया जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जी परिनिर्वाण दिवस जी कल सीगा जी, ते मतलब 67 साल पहला जी वो मतलब सही भी शोभा दे गए सी। पर बड़ी तो गल है भी जिहड़े महान व्यक्ति हुंदे आ जी, उन्हां दा मतलब सदा ही अमर रहिंदे आ, अमर रहिंदे जी, बिल्कुल। पर मैं ये देखो कुछ मिनटां दसना चाहुंदा भी उन्हां दे जीवन दा एजुकेशन दा कितना महत्व सी जी। उन्हां दी सेहत काफ़ी खराब सीगी तां उन्हां दे कोल जिहड़ा एल्फिंस्टन कॉलेज है बंबई दा, हाँ जी, वो मैनेजिंग कमेटी आई, उन्हें कहा भी तुसी उस कॉलेज तो BA कीती सी, मैट्रिक भी उस हाई स्कूल तो कीती सी जी। वे ओदी असीं 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज, चौहान साहब एल्फिंस्टन कॉलेज सीगा। एल्फिंस्टन, हाँ जी 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 जी। स्कूल भी होई, स्कूल भी उत्थे जी। स्कूल भी है तो कॉलेज
ਕਾਲਜ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਬਈ ਉਹ 1856 ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਓ। ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਜਾਣੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਪਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ ਮਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਭੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੌਬ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਬਈ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 1912 ਚ BA ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ BA ਕੀਤੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਕੋਲਾਪੁਰ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਵ ਜੀ ਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਆਰਮੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ 1912 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਖੋ ਉਸੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 1913 ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ MA PhD ਕੀਤੀ। ਜੀ MA PhD ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 12 ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਜਾਨੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਐਟਲੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ
ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿੰਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਉਹ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਹੋਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 6 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਾਈ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਾਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਬਣੇ ਜੀ, IAS ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, DC ਲੱਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਤਾਰਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਆ ਜੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਦੁਗਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਂ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੂਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਇਨੋਵੇਟਰਸ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਮੈਥ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਕੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ PhD ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ। ਖੂਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸਵੋਰਡ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ, ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜੁੜੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੀ। ਪਛਾਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੀ इतिहास न
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। चांद साहब इदा लग रहा ਸੀਗਾ कि ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਰੀਲਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਅ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। चांद साहब थैंक यू, चल गया मेरे ख्याल। तो बहुत ही अच्छे तरीके ना उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का जी गीत, क्योंकि यूके के मुहम्मद रफ़ी उन्होंने कहते हैं, उन्होंने आवाज़ जी है बिल्कुल रफ़ी साहब के नाल मिलती है, तो उन्होंने बाकमाल गाया। तो चलिए अगे अगे बढ़ते हैं। असी चैत्य भूमि जो 6 दसंबर 1956 के नाल कनैक्टेड आ, क्योंकि 5 दसंबर जिस तरह चौहान साहब भी दस के गए थे, 5 दसंबर फुली डायबिटिक से, कुछ दिनों तो तबीयत बहुत खराब सी। और नानक चंद रत्तू जो कि उन्होंने परसनल PA से, हर वेले नाल सिर्फ रात को जाते, सवेरे 6 बजे फिर आ जाते।
ਉਹ 10 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ, ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਰਾਤ ਔਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਾਦਰ ਚੌਪਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਚੌਪਾਟੀ ਬੀਚ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਪਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਪਿੱਲਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਯਸ਼ਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ 5 ਦਸੰਬਰ 1971। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਰੋਣ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਮਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮਾ ਮੀਟਰ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਲਿਓ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੈਟਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਐਂਡ ਸਟੈਮ ਆਫ ਆਲ ਈਵਲਸ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, BA MA PhD DSc ਔਰ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ LLD ਜਾਂ ਫਿਰ DLit, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖੂਬ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ 7 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ दिन बढ़ रहा है। जुल्म लाख कोशिशें कर लें कि सिलेबस से ये चैप्टर नहीं होना चाहिए, ये चैप्टर नहीं होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का चैप्टर NCERT बुक्स में ये चैप्टर हटा दो, वो कर दो, ये कर दो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक इस तरह की किताब आ, खुली किताब आ, जिसनों कोई भी मिटा नहीं सकता। चाहे एक स्टूडेंट स्कूल दे विच, प्राइमरी स्कूल दे विच भी अगर पढ़ रहा आ तो वो बिना सिलेबस तो ही बाबा साहब ते गीत लिख के गा रहा है, उन्होंने याद कर रहा है। इत्थों असी उन्होंने पॉपुलैरिटी का, उन्होंने सिद्धांतां का द मोस्ट रैशनल पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी और द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, ग्रेट जूरिस्ट, ग्रेट नैशनलिस्ट कह सकते हैं, एक बहुत बड़े कानूनदान कह सकते हैं, एक बहुत बड़े वित्त यानी कि एक फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्ञानवान पर्सनैलिटी, मल्टी डायमेंशनल टावरिंग पर्सनैलिटी, रैशनल पर्सनैलिटी, और उन्होंने जो द मोस्ट इंटलैक्चुअल पर्सन जो दुनिया दे विच उन्हां दी कंपैरिजन दे विच अज तक नहीं कोई, दुनिया सिख रही है, ना कि सिर्फ भारत। अज भारत दी 6 दिसंबर होवे, चाहे 14 अप्रैल होवे, बड़े बड़े नेता चाहे प्राइम मिनिस्टर होवे, चाहे प्रेजिडेंट होण, उन्हां दे चरनां दे विच आके झुकदे आओ। एक कॉल आई है। हेलो, जय गुरुदेव जी, जय भीम। हेलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? दुग्गल साहब, मैं बिट्टू झल्ली बोलदा इटली तो जी। झल्ली साहब, तुहाडा स्वागत है जी। की कहना चाहुंदे हो अज? पहला तुहानू प्रणाम आ जो तुसीं अज दे दिन ते इह कुछ अपनी संगतां नूं दस रहे हो जी, और दूसरा प्रणाम है बाबा साहब नूं प्री निवान रिश्ते पूरी कायनात तलों जी, क्योंकि वो एक शख्स ही इहो जिहे सीगे भी जो कोई भुल नहीं सकदा उन्होंने जी। ठीक है ना जी, जी। दूसरी गल यह भी मैनू पता नहीं भी की प्रोग्राम चल रहा की नहीं चल रहा, मैं हाले काम तो एंटर होया जी जी। और बच्चे ने पहला क्या होंदा भी जदों मैं एंटर होंदा पहला कंच टीवी ऑन होना चाहिए मेरे ठीक ते इस करके मैं हुणे देखा ते मैं हुण प्रोग्राम पता भी नहीं की चल रहा। प्री निर्वाण दिवस है ना बाबा सर, कल प्री निर्वाण दिवस है, मेरा जो शो हुंदा वो वीरवार हुंदा, ते इस करके मैं उन्होंने मैं उन्होंने डेडीकेट कर रहा अज दा शो। हाँ जी, हाँ जी, तो वही मैं दस रहा क्यों कल मैं लेट हो गया, इस करके मैं तुहानू प्रणाम करदा बाबा साहब नूं अपने वालों, अपने परिवार वालों, पूरी इटली की संगत वालों जी। थैंक यू जी, सारा दे फुल भेट करदे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। धन। ये साडे बिट्टू झल्ली जी बहुत ही कांची टीवी नूं बहुत प्यार करते हैं और हमेशा साडे नाल जुड़े रहंदे आ और अपने विचारां दा विचार विमर्श, अपने बड़मुल्ले विचारां दी सांझ भी पा के जांदे। अज भी वो बाबा साहब नूं ट्रिब्यूट दे के गए और पूरी इटली वालों बाबा साहब अंबेडकर जी नूं ट्रिब्यूट करके गए। सो असीं गल कर रहे सीगे कि बाबा साहब दी जो उन्हां दी जे सिद्धांत हन, जिस तरह टॉलस्टॉय ने कहा कि इग्नोरेंस रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल ईवल्स, तो बाबा साहब भी कह रहे कि जिस तरह उन्होंने यह सोच लिया सीगा जदों अमेरिका तो पढ़ के आए आ और बाद विच इंग्लैंड बाद विच आए आ, जिथे उन्होंने DSc किया, बारट लॉ किया, यानी कि लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, और इनस्क्रे विच उन्होंने बारट लॉ किया कि बैरिस्टर बने हो।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤਾ, MA ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ origin ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀਜ਼ ਇਟਸ origin ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਵੈਪਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੂਕ ਨਾਇਕ। ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮਰਾਠੀ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਇਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਇਕ ਭਾਵ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ 1924-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਹਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੰਚਿਤ ਆ, ਵਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਹਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਬਹੁਜਨਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਬੀ ਐਜੂਟੇਟਡ। ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਚਲਾਇਆ, ਹਿਤਕਰਨੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪ ਉਹ ਬਾਇਆ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਰਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੈਟ ਸ਼ਿਪ ਸੰਕ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸ਼ਿਪ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, RBI ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ, ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਸਟਾਰਟਸ 1 April to 31 March। ਸੋ RBI ਐਕਟ 1934 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ 1 April 1935। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਇਨ ਦ 20s 1920 21 22 23 ਇਸ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਹਿਲਟਨ ਯੰਗ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਔਰ EM ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ RBI ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ RBI ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, 4 ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬੰਬਈ ਆ। ਵੈਸੇ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ। ਔਰ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ 4 ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਮਾਪਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਮਦਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖੀ
कि एक मदर सिस्टर वाइफ वो परिवारिक तौर पर जिहड़ा रोल निभाउंदियां हन, कदी वो माँ बन के निभाउंदी है, कदी भैन बन के निभाउंदी है, कदी वाइफ बन के, कदी बेटी बन के निभाउंदी है। ये जिहड़े रोल्स हैगे आ उन्हां दा विलक्षणता वास्ते उन्हां नूं एजुकेशन उन्हां दी होनी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने इस जिहड़ा ये झंडा सीगा, इस जिहड़ा ये बहुत हाई लैवल ते उन्होंने किया। और क्योंकि जो उन्होंने वाइसराइज काउंसिल दे विच लेबर मिनिस्ट्री मिली सी 42 to 46 दे विच, उन्होंने बहुत सारे काम इदां दे कीते जो महिलावां दे हक दे विच सीगे कि अगर कोई गर्भवती महिला आ तो उन्होंने मतलब कि आफ्टर 4-6 मंथ तो बाद वो काम नहीं करूगी और उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੋਰਮਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ अपने एक बेटी जिहड़ी आ वो अपने फादर की जो जायदाद आ उहदे विच हकदार। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे मतलब हिंदू कोड बिल आए है। हिंदू कोड बिल उन्होंने एट द एंड ऑफ द 1951 दे विच उन्होंने पेश भी करना चाहा सीगा, लेकिन वो जो उस वेले जो 15 जो उस वेले मिनिस्ट्री सी जिहड़ी कि 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ बनी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उहदे विच लॉ मिनिस्टर सीगे और बाबू जगजीवन राम जी उस मिनिस्ट्री दे विच यंगेस्ट सीगे। वो सीगे लेबर मिनिस्टर सीगे उस वेले, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद सीगे, हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर सीगे, प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू सीगे। सो उस मिनिस्ट्री दे विच आई मीन टोटल जिहड़ी 15 महिलावां सीगियां और 15 ने ही विरोध किया हिंदू कोड बिल का। ये अपने आप दे विच बहुत विडंबना सी कि एक इस तरह का मसीहा जो महिलावां नूं उन्हां दे डिवेलपमेंट वास्ते उन्हां नूं उचाई उच्चा देखण वास्ते उन्हां दा म्यार, उन्हां दी एजुकेशन का म्यार, उन्हां दी फैसिलिटीज़ का, उन्हां दी रिस्पैक्ट का म्यार उच्चा देखना चाहुंदा है, उही महिलावां जिहड़ियां आ वो विरोध कर रही हैं। ये अपने आप दे विच विडंबना सी। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू सी वो समझ चुके थे कि हिंदू कोड बिल की आ। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को रिक्वेस्ट की कि तुसी रिजाइन ना दिओ, हौली हौली विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो एंड स्टीडी असी ये जोड़े बिल असी जरूर पास करावांगे। लेकिन बाबा साहब जी का दिल उस वेले टुट गया सी और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने विरोध देखा कि एक भी मैंबर जिहड़ा पार्लीमेंट दे विच यानी उस वेले जिहड़ी वो पार्लीमेंट सी एक भी मैंबर ने हथ नहीं खड़ा किया कि असी इस दी फेवर दे विच आ और वो अस्तीफा दे गए थे। सो उन्होंने काम जिहड़े आ 1 घंटा तो बहुत घट आ सानू। अगर थोड़ी इजाजत होवे तो नैक्सट वीक इसी दिन असी फिर उन्होंने बारे एक टॉपिक रखिए, क्योंकि उन्होंने जिहड़े कीते हुए काम आ वो बहुत महान आ और उन्होंने गलबात करना असी साडे जिहड़े बच्चे आ कमिंग जनरेशन आ हालांकि बहुत इंटैलीजेंट आ। जिस तरह असी कहते कि जिस तरह हरबंस मिड्डा जी भी गल करके जाते कि उस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। अज बहुजन समाज के बच्चे जिहड़े आ कॉन्वेंट स्कूलों दे विच पढ़ के और बड़ी बड़ियां डिग्रियां लैके ईवन साइंस टैक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कोई जज बन रहे आ, कोई IAS ऑफिसर बन रहे। इस बाबा साहब अंबेडकर जी के दसे हुए रास्ते ते चल के बन रहे हैं। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जी एजुकेशन जी वो नहीं हो रही, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ मिलदियां आ ते साडे जो समाज के लोग कई बारी वो बहुत ईजी जिहा लै लैंदे कि कोई गल नहीं। लेकिन ये भी गल नाल ही है कि जिन्हां ने जिस परिवार ने एक बारी ये फैसिलिटी लै ली वो अपने बच्चों को, क्योंकि वो हाईएस्ट पोस्ट तक पहुँच जाता है, फिर वो ये फैसिलिटी नहीं लेंदा अपने बच्चों को अपनी ताकत दे नाल, जिहड़ी ताकत बाबा साहब अंबेडकर ने दी उस ताकत दे नाल अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों दे विच ईवन बाहर भी बड़ी बड़ियां कंट्रियां दे विच भी पढ़ने वास्ते भेजते हैं और फिर वो जाके बहुत बड़े बड़े या तो साइंटिस्ट बनते हैं या फिर प्रोफैसर बनते हैं या फिर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं,
ਪਾਇਲਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ IPS ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ। ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ TV ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮੇਜ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ। ਸੂਰਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੂਰਿਆ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਗੁਰੂ